Hi children, in last class we are discussed about ratios. In today's class we are going to discuss about proportion. So what do you mean by proportion? Here we are already know that ratio and proportions are two distinct words, but ratio and proportions are dependent words. Ratio will depends on proportion will depends on ratio. So why it depends on ratios means that proportions means that it is the equality of two ratios. It is the equality of two ratios. So let's discuss that. So what is the equality of two ratios? So proportion means that it is the equality of two ratios. And two ratios అనేవి ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాము ఆ two ratios are in proportion అని చెప్తాము. If two ratios are equal, then those ratios are in proportion అని చెప్తాం. Okay, let's see that. Okay, if it is the equality of two ratios, is the equality of two ratios. If two ratios are equal, or we can define as ఇంకొక విధంగా కూడా డిఫైన్ చేస్తాం మనం. If two ratios are equal, if two ratios are equal, then those ratios are in proportion. Okay, then those two ratios are in proportion. Okay, if two ratios are equal, then those two ratios are in proportion. Okay, proportion. So let's అసలు ఏంటి సార్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 15/12 ఎలా రాయొచ్చు అన్న క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతాయి 3తో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు 3 5 3 4 సో 5/4 కదా. సో ఈ రెండు కూడా రేషియోస్ ఉన్నాయి, ఈ రెండు కూడా ఫ్రాక్షన్స్, ఈ రెండు కూడా సేమ్ టర్మ్సే. చూడండి 15/12 ఈక్వల్స్ 5/4 అవుతుందా లేదా? సో ఎలా అవుతుందా అంటే బై క్యాన్సిలింగ్ విత్ ద 3తో క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత 5/4 కదా. అంటే లీస్ట్ టర్మ్స్లో 15/12 అనేది లీస్ట్ టర్మ్స్లో ఏమవుతుంది 5/4. ఇక్కడ టూ రేషియోస్ అనేవి ఈక్వల్ అవుతున్నాయా లేదన్నా? సో 15/12 అండ్ 5/4 ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. 5/4 ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. ఈ రెండు కూడా ఈ టూ రేషియోస్ కూడా టూ ఫ్రాక్షన్స్ కూడా ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టూ రేషియోస్ ఈక్వల్. ఇక్కడ 5/12 అన్నా 5/4 అన్నా రెండు ఒకటే. ఇఫ్ యూ క్యాన్సిల్ విత్ ద 3 5 15 3 4 12 5/4 అన్న మనకు అల్టిమేట్గా ఆన్సర్ 5/12 నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి 5/4. సో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్సే కదా, ఈక్వల్ రేషియోస్ అంటాను. సో లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఫార్ములా కోసం అన్న ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. లెట్ ఏ బి C and D are in proportion. Then మనకేమవుతుందన్నా ఇఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఆర్ డి ఆర్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏమవుతుందంటే అంటేనన్నా ఏ ఈజ్ టు బి సచ్ దట్ సి ఈజ్ టు డి అన్న మీనింగ్. ఏ ఈజ్ టు బి సచ్ దట్ సి ఈజ్ టు డి అని మీనింగ్. ఇఫ్ ఏ బి ఆర్ ద వన్ రేషియో, సి డి ఈజ్ ద వన్ రేషియో, విచ్ మీన్స్ దట్ ఏ బై బి ఈక్వల్స్ టు సి బై డి. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అన్న, ఏ బై బి అనేది ఒక రేషియో, సి బై డి అనేది ఇంకొక రేషియో. ఈ టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ అంటే ఇలా చూపిస్తాను. ఇఫ్ వి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే, సో ఇఫ్ వి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందన్న ఏ ఇంటూ డి ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ సి. A into D equals to B into C. This is called product of extremes equals to product of means.
product of extremes equals to product of means. Okay, and one more thing is there important formula is there na, mean proportion ante entana, if two numbers are in ratio, if two numbers are mean proportion, then the formula ఏమవుతుంది అంటే ఏంటి అంటే నాన్న, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అన్న, మీన్ ప్రపోర్షన్కి ఏ లెట్ p comma x comma p is to is the one ratio, p is to x such that x is to q nana ila undi anukondi, x is to q. okay, okay, then మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ p by x equals to x by q. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తానన్నా, if you do the cross multiplication, we get cross multiplication చేస్తే ఏమవుతుందన్న, x సైడ్కి వెళ్తుంది, q ఇట్ సైడ్కి, p into q equals to x into x. so x into x, x square. so x square equals to p into q. x square equals to p into q. so square root ఎంత పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే అన్న, square root of square not పంపిస్తే it will be square root of PQ. This is called mean proportion. Formula. Mean proportion formula enti ante, okay, very important for the 8th class. 8th class ki చాలా important anna, mean proportion. Mean proportion formula enti ante square root of p into q. Mean proportion value is square root of p into q. okay, దాని గురించి ఒక ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం after completion of these problems. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ మీన్ ప్రపోర్షన్ గురించి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటాం. ఓకే, లెట్స్ గో ఫర్ ద look at these problems. These are the very important problems which are asked in the previous Sainik School examination in both 8th class and 6th class. okay, what they have given given is x is to 3 such that 12 is to 9. so we need to find the value of x here. ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, we need to find the value of x. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చున్నా, x by 3 equals to 12 by 9, right? You can write like that, right? x by 3 equals to 12 by 9. సో నాకేం కావాలి, we required only value of x కావాలి. ఎక్స్ట్రా టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అటు సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా, x మాత్రమే మనకు కావాలి. we need to find the value of x only. సో ఇక్కడ by 3 ఉన్నది అటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే it will be multiplied. డివైడెడ్ బై 3 ఉన్నది అటు సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏముందన్నా ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, సైన్ రివర్స్ అవుతున్నాను, ఈక్వల్స్ టు అటు సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటే సైన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నది డివిజన్ అవుతుంది, డివిజన్ ఉన్నది మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సైన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో వీ నీడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది 12 by 9. ఇక డివిజన్లో ఉన్నది అటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుందని చెప్పాము, ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ బై 3, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3. సో వీ కెన్ క్యాన్సల్, రైట్? 3 1s are 3 3s అన్న, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్, దిస్ ఇస్ ద డినామినేటర్. తర్వాత 3 1s are 3 4s. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 4. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అన్న 4. ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 4. therefore the value of x is 4. clear? simple calculations anna, simple calculations. so now coming to the next question, very very important anna. this is the type, ee type of question manaku adigedi in examinations. 8 is to x such that 4 is to 3. 8 is to x such that 4 is to 3, which means that 8 by x equals to 4 by 3. 8 by x equals to 4 by 3. now look at here, ఇక్కడ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నా. ఎందుకు సార్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అవసరం అంటే, బికాస్ ద అన్నోన్ టర్మ్, మనకి తెలియని టర్మ్ ఏంటి, ఎక్స్.
ఎక్స్ అనేది డినామినేటర్లో ఉన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ హియర్. సో డినామినేటర్లో ఉండకూడదు అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ బోత్ రెండు కూడా రేషియోసే కదా, రెండు కూడా రేషియోస్ కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ రివర్స్ చేయాలన్న, బోత్ సైడ్స్ ఇన్వర్స్ చేయాలంటే ఏంటి, న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ అనేది న్యూమరేటర్ అవుతుంది. ఎందుకు సార్ ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాము అంటే అన్నోన్ టర్మ్ ఎక్స్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకురావడం కోసం ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్వర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందని ఇట్ విల్ బి x/8 ఈక్వల్స్ టు 3/4 అవుతుంది. 4/3 కాస్త 3/4. బోత్ సైడ్స్ ఇన్వర్స్ చేయాలి. ఇక్కడికి ఒక స్టెప్ మాత్రమే డిఫరెన్స్ అన్న, ఇక్కడికి ఓన్లీ వన్ స్టెప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. వాట్ ఈస్ దట్, ఇక్కడ 8/x కాస్త x/8 అవుతుంది. ఎందుకు, బికాస్ అన్నోన్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ డినామినేటర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద అన్నోన్ టర్మ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనే డినామినేటర్లో ఉంటే ఇన్వర్స్ చేసుకోవాలి, బోత్ టైమ్స్ సైడ్స్ ఈక్వల్స్ టుకి బోత్ సైడ్స్ మొత్తం వాల్యూస్ అనేది ఇన్వర్స్ చేయాలి. ఓకే, డినామినేటర్ అనేది న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ దట్. సో నౌ వీ ఈక్వైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓన్లీ, ఎక్స్ మాత్రమే కావాలి. ఇక్కడ 8 ఉంది నా, డివైడెడ్/8 ఉంది. డివైడెడ్/8 నచ్చడం పంపిస్తే ఏముందన్నా ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్. సో x ఈక్వల్స్ టు 3/4 ఇంటూ 8. సో 4తో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ, 4 1s are 4 2s are. సో వాట్ ఆర్ ద టర్మ్స్ లెఫ్ట్ హియర్, x ఈక్వల్స్ టు 3 into 2, x ఈక్వల్స్ టు 3 2s are 6. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ x is 6. Please concentrate, very important అన్న, very important, like this type of problems. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడిగేది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Given, what they have given అన్న, 12:15 such that x is to 30. So we can write it as 12/15 ఈక్వల్స్ టు x/30. అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సార్ ఎక్స్ ఇటు సైడ్ ఉంది కదా సార్, అంటే ఇటు సైడ్ ఉన్నా కూడా సేమ్ థియరీ నాన్న, న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ. 30 మనకు అవసరం లేదు కదా, 30ని ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఎక్స్ అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ, మనం ఎటువంటి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ డినామినేటర్ ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఇట్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 12/15 ఇంటూ 30 ఈక్వల్స్ టు x. రైట్, సో క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా, 15 1s are 15 2s are 30. So what are the terms left here, x equals to 12 into 2. So the x value is x equals to 12 2s are 24. 12 2s are 24. 12 2s are 24. Clear? Next question, coming to the next question. What they have given, Anna? 12:8, 12:18 such that 72:x. This is the problem they have given, 12:18 such that 72:8. So write that into the fractional form, 12/18 equals to 72/x. Look at here. Now concentrate here. In the denominator we are having what, Nana? Unknown term, which is x. అన్నోన్ టర్మ్ అంటే మనకు తెలియని టర్మ్ ఏంటి, ఎక్స్ ఉంది. డినామినేటర్లో ఎక్స్ వాల్యూ ఉండకూడదు. అంటే మనం ఏం చేస్తామన్నా, వీ నీడ్ టు ఇన్వర్స్ ద టోటల్ టర్మ్స్. సో ఇన్వర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, ఇట్ విల్ బి 18/12 ఈక్వల్స్ టు x/72. సో వీ రిక్వైర్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. 72 ఇక్కడ డివిజన్లో ఉన్నది, వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై. ఇక్కడ టోటల్ టర్మ్స్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, 18/12 into 72. You can cancel it, 12 and 72. 12 1s are 12 6s are 72. Okay, x value ఏమవుతుందా, x equals to 18 into 6. 18 into 6 అదవుతుందా? Okay, 18 6s are 128. 18 6s are 128. So 108, sir. 108. 18 6s are 108. X value is 108. X value is 108. Clear now? Okay, here we need to inverse. ఇక్కడ ఒక్క స్టెప్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్టెప్, ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చిందో గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా. ఓకే, ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాను. ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్ వీఆర్ ఇన్వర్సింగ్ ద టోటల్ టర్మ్స్.
ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు ఇన్వర్స్ చేస్తున్నాము? బికాజ్ అన్నోన్ టర్మ్ ఈజ్ ఇన్ డినామినేటర్. అన్నోన్ టర్మ్ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఇన్వర్స్ దట్. ఓకే, క్లియర్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ problems and this is about the proportions. And one more thing is there, mean proportion problems are there. Mean proportions are problems are there. Please, okay, note down cheskona. Please pause the video and note down this all the things on the board. Okay, we will go for the mean proportion problem. So please pause the video. Pause chesi you can note that into your class notes. I am cleaning the hair. Question be like mean proportion మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నాన్న, find mean proportion of 4 and 25. 4 and 25. Find mean proportion of 4 and 25. Very very important question. So what they have given Anna? Given that 4 comma 25 ki mean proportion find out cheyali. 4 comma 25 ki mean proportion find out cheyali. What is the formula of mean proportion? Mean proportion formula Anna? Mean proportion equals to square root of p into q. So ఇక్కడ p into q అంటే ఏంటంటే మనకి ఏవైతే నంబర్స్ ఇచ్చారో those are the, this is the p and this is the q, అంతే. Just we need to substitute those values in the formula. So square root of p ఏంటన్నా 4 into 25 which is equals to square root of 25 4s are 100. Square root of 100 and 10 square, you can cancel that square root and square. So mean proportion equals to equals to 10. Mean proportion of 4 and 25 is 10. Clear? This is about mean proportion. Simple simple. For example, if they ask about the mean proportion for the 4 and 25, and what is the formula of mean proportion? Mean proportion equals to square root of p into q. That is the formula. We need to use that. So by using that formula, we are finding that mean proportion. It is very important for the 8th class. Okay, for the 6th class they didn't ask about this problems. This type of problem ippudu adagaledu manaku. The main important problems for this 5th class 6th class is this is that. Okay, please concentrate more for this type of questions. Okay, this is about ratio and proportions, and we have the shares. Share problems are there. Okay, x share, y share. Okay, and students or those problems are there. Very very important problems are there. So we'll discuss those problems in next class. Thank you guys. So please pause the video and note down all the problems into the class notes. Practice well. Okay, practice cheyali. మీ own సైనిక్ స్కూల్ బుక్స్ ఉన్నాయి. మన రఘు సైనిక్ స్కూల్ మ్యాథ్స్ స్కోరర్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. ప్లీజ్ go through that scorer very well. Okay, ఆ స్కోరర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ట్రై చేయండి. You get the clear idea. Okay, thank you guys.